السلام علیکم دوستو، لائف لرننگ چینل سے کاشف شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ کے ساتھ اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں. میں قطعاً یہ دعویٰ نہیں کرتا میں کوئی بڑا دانشور اور فلاسفر ہوں. ہاں، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری آبزرویشن اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، یا مجھے یہ اپرچونٹی مل جاتی ہے، یہ موقع مل جاتا ہے کہ میں اس کو الفاظ دے کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، چاہے وہ ریٹن انداز میں ہو چاہے وہ ویڈیو کے انداز میں ہو. سکتا ہے میرے ارد گرد کے لوگ بھی وہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہوں لیکن وہ کہتے نہ ہوں. میں اس کو کہہ کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کا فائدہ ہو جائے. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے، ان کپلز کے لیے ہے جن کی شادی ریسنٹلی ہوئی ہے، جو 1 سال 2 سال ہو گئے شادی کو اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے شادی شدہ ریلیشن کو لے کے. اسپیشلی ان فیمیلز کے لیے جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مرد کیا چاہتا ہے اصل میں. اگین ریفرنس، میں نے پامال ڈرامہ دیکھا ہے، بہت کمال سکرپٹ ہے، بہت زبردست ہے. میں نے آج تک بہت کم ایسے ڈرامے دیکھے ہیں جو حقیقت کے اتنا قریب. کوئی فیسینیشن نہیں ہے اس میں، کوئی اس میں فینٹسزم نہیں ہے، کوئی اس میں رومانس، اتنا تھوڑا بہت ہے، اتنا نہیں ہے، لیکن حقیقت کے بڑا قریب ہے. کیوں؟ وہاں پہ ایک صبا قمر اس نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے. پرسنلی مجھے اتنی پسند نہیں صبا قمر، کیونکہ وہ بہت ہی اوپن مائنڈیڈ اور بہت ہی کھلے خیالات کی مالک ہے شاید. لیکن اس ڈرامے میں جو اس نے ایکٹنگ کی ہے وہ انتہا کی. اس نے کریکٹر کے اندر گھس کے ایکٹنگ کی ہے اور بڑا اچھا اس نے پورٹرے کیا اس کریکٹر کو. تو وہ ان کی لو میرج ہے، بندے کو وہ پسند آ جاتی ہے کہیں تو وہ دونوں کی میرج ہو جاتی ہے. اس کا براٹ اپ تھوڑا کھلا ہوتا ہے، اوپن مائنڈیڈ ہوتی ہے، لیکن میاں تھوڑا سا ذرا بیکورڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے. مرد چونکہ اپنی خاندانی فیملی کی سوچ کو لے کے چلتے ہیں. عورتیں سیکھتی ہیں، چینج کر لیتی ہیں، رد و بدل کرتی رہتی ہیں جو پرانی سیکھی ہوئی چیزوں میں نا. ہم زیادہ تر انسان جو ہے نا اپنی پرانی سوچ کو ہی لے کے چلتے ہیں آگے. وہ ہماری فطری سوچ ہوتی ہے، ہماری خاندانی سوچ ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ سے ملی ہوتی ہے، ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں. مرد اس میں بہت کم تبدیلیاں کرتا ہے، جبکہ عورت دیکھتی ہے، سیکھتی ہے اور تبدیلیاں کرتی ہے. سچویشن کے مطابق اب چیزوں میں ایڈجسٹ ہوتی ہے اور ان چیزوں کو چینج کر لیتی ہے. اس لیے اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کا واسطہ کسی ایسے مرد کے ساتھ پڑتا ہے جو کہ نارملی ہماری میجورٹی آف سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ تھوڑی پازیٹیو، تھوڑے کھلے ذہن والی عورتوں کا جب شادی ہوتی ہے تو وہ مرد جو ہے وہ اتنا کھلی سوچ والا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عورت کو اپنا شادی شدہ ریلیشن بچانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. بہت سے کیسز ہیں میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جو آتے ہیں، بہت سے سوال جواب میرے گروپ میں، جو واٹس ایپ گروپ ہے میرا گفتگو فیمیلز کا، وہاں پہ بھی آتے ہیں. تو فیمیلز ایسی بھی ہیں جو 6 مہینے بعد مجھے میسج کر کے کہتی ہیں کہ سر ہم اپنے شادی شدہ ریلیشن کو کیسے بچائیں، مجھے نہیں لگتا یہ شادی شدہ ریلیشن چل سکتا ہے. یہ تو 6 ماہ ہو گئے ہیں تو نہ میرے میاں میری بات سنتا ہے، نہ میرے پہ توجہ دیتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا یہ ریلیشن زیادہ دیر تک چلے گا. تو میں ان کو پیشنس کی ترغیب دیتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ تھوڑا سا پیشنس رکھیں، تھوڑا کوشش کریں، اپنے رشتے کو چلائیں. کچھ اسٹریٹجیز، کچھ حکمت عملی بتاتا ہوں تاکہ وہ اس رشتے کو چلائیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلسل کوشش کرنے کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک نہیں چل پاتے، پھر مجبوراً وہاں پہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس ساری کوشش کے بعد آپ نے دیکھ لیا یہ رشتہ نہیں چلا تو اب اس کو ختم کرنا ہی بہتر ہے. لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے اس رشتے کی، شادی شدہ ریلیشن میں، کہ کیسے اس کو اگر پرابلم آئے گی، مشکلات آئیں گی، اس کو کیسے چلانا ہے. کچھ پرابلمز مرد کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ پرابلمز عورت کی طرف سے ہوتی ہیں. ایسا صرف ایک گھر میں نہیں ہوتا، ایسا کئی گھروں میں ہوتا ہے کہ مرد بڑا پیار کرنے والا ہوتا ہے، کیئرنگ کرنے والا اور آپ کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ مرد کو آپ کی مرضی پسند نہیں ہوتی. وہ بڑا خوبصورت بات اس نے کہی ڈرامہ پامال میں کل، اس نے کہا ہے کہ عورت کو نا ایک نشہ ہوتا ہے مرد سے اپنی بات منوانے کا. وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس کرتی ہے جب وہ مرد سے اپنی بات منوا لیتی ہے. اب جو مرد چونکہ
पुराना, स्पेशली उस मर्द को जिसके ऊपर मर्जी मुसल्लत की गई हो अपने बड़ों की तरफ से, वो इतने आराम से आपके तसल्लुत में नहीं आता। वो पहले आप पे अपना तसल्लुत कायम करता है, आपको सरेंडर करना पड़ता है, फिर वो कहीं जाके आपको थोड़ा रिलीज़ करता है। लेकिन कई रिश्तों में ऐसा है कि रिश्ते को 5-5 साल भी हो चुके हैं, प्यार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जहाँ पे मर्द ना अटक जाता है, औरत सटपटा जाती है कि इसको क्या मसला है, ये सारी चीज़ें सही करता है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मुकामात होते हैं, कई जगह होती हैं, कई मामलात होते हैं जहाँ पे वो नहीं मानता, पीछे नहीं हटता। तो आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए। आपका रिश्ता है, आपके निकाह में है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो हो गया पुराने रिश्ते की बात। स्पेशली जो नए रिश्ते में बंदे हैं, जो लोग न्यूली मैरिड हैं, उनके लिए एक नसीहत ये है कि आप फ़ौरन इस कंक्लूजन पे कभी भी ना पहुँचें कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए। हाँ, ये आप एक स्टेप ले सकते हैं। आपकी ज़िंदगी अजीरन है, आप 6 महीने साल हो गए हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप मुसलसल तकलीफ़ में हैं, अज़ियत में हैं, तो रिश्ते को टाइम दें थोड़ा। मर्द से कुछ देर के लिए भले नाराज़ हो के अपने मेके चले जाएं, अना का मसला ना बनाएं, नाराज़ हो जाएं अलहदा, अंदर से ये नीयत रखें कि इंशाल्लाह हमने इस रिश्ते को चलाना है, लेकिन फ़िलहाल स्पेस चाहिए। अगेन रेफरेंस मैं उसी ड्रामे से दूंगा कि उनके दरमियान भी यही हुआ। 6 महीने की स्पेस आई उनके रिश्ते में। मर्द ने ये महसूस किया कि औरत के बगैर उसका घर क्या है। कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन सेपरेट फैमिली सिस्टम में बिल्कुल होता है। औरत ने महसूस किया कि मर्द की कमी क्या है, मेरे सर पे मर्द का साया नहीं है, या मेरे होने वाले बच्चा जो आ रहा है इस दुनिया में उसके सर पे मर्द का साया नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी। ये 6 महीने दोनों के गौर व फिक्र में गुजरे, सोचने में गुजरे कि क्या करें, रिश्ता पता नहीं, मैं कॉल करूं मैं ना करूं। दोनों अपनी अपनी जगह पे, गलती ज़्यादा मर्द की थी, गलती औरत की भी थी, लेकिन दोनों अंदर से ये रिश्ता चलाना चाह रहे थे। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, गलती जिसकी भी हो, अगर आप दोनों रिश्ता चलाना चाह रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी सी स्पेस दें एक दूसरे को, मैसेज कॉल थोड़ा बहुत करें, ताकि अना की दीवार जो है ना वो थोड़ी सी हटे। बाज़ दफ़ा मर्द इस इंतज़ार में होता है कि औरत कॉल करे, औरत अगर मैसेज कर दे या कॉल मिस कॉल कर दे तो मर्द की अना कम हो जाती है कि चलो इसकी कॉल आ गई, मैसेज आ गया, अब मैं इसको लेने जा सकता हूँ या अब इससे बातचीत कर सकता हूँ। तो अना की दीवार को गिराने के लिए बाज़ दफ़ा हल्का सा धक्का चाहिए, और अगर आप वो हल्का सा धक्का नहीं देते तो बाज़ दफ़ा आपको सालों लग जाते हैं उस अना की दीवार गिराने में, या आपकी जो शादीशुदा रिलेशन है वो तलाक की नौबत आ जाती है। याद रखिएगा, कोई बंदा आपके इर्द गिर्द इस रिश्ते को नहीं आके बचाएगा। आपके वालिदैन, आपके चाचू मामू, शायद ही कोई मोजज़ा ना हो जाए कि कोई बंदा एंटर हो और आप दोनों को बिठा के रिश्ते में मिला दे। कोई बंदा ना किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो मिल के इस रिश्ते को सही करेंगे। अगर इस रिश्ते को मिलाना है, चलाना है, तो मियाँ और बीवी दोनों की एफर्ट से चलेगा, अदरवाइज दूसरे रिश्तेदार नहीं चला सकेंगे, क्योंकि एक दूसरे के कान भरने वाले बहुत हैं। मैं नाम नहीं किसी रिश्ते का लेता, लेकिन कोई रिश्ता ये चाहता ही नहीं, इतने भरम से, इतने चाव से ये शादी हुई, खर्चा किया, रिश्ता किया, लेकिन अंदर से कोई चाहता ही नहीं कि मियाँ बीवी मिल के बैठे, खुश होकर बैठे। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसको दोनों अपनी कोशिश से रिश्ते को चला सकते हैं, बाहर वाले किसी से उम्मीद ना रखें, खुद इसको मामलात को हल करें, बाहर कम से कम शेयरिंग करें, जो भी है आपस में रखें। हाँ, सिचुएशन इंतहा तक पहुंच जाती है तो अपने माँ बाप से तो शेयरिंग होती है ना कि ये हुआ, लेकिन कभी भी किसी के गुमान में ना आए या ना ही अपने गुमान में आए, जब तक हकीकत को फेस ना कर लें। अगर आपने तलाक का फैसला कर लिया तो आप एक दफ़ा मियाँ बीवी आमने सामने बैठें, बात करें एक दूसरे से कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते, हमें अलहदा हो जाना चाहिए। किसी की बातों में आके तलाक का फैसला मत करें, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये रिश्ता तलाक का, ये जो सेपरेशन है, अल्लाह को ये रिश्ता बड़ा पसंद है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें, तो अल्लाह ताला आपके इस रिश्ते की हिफाजत करे। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह लाइफ लर्निंग के चैनल पे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।